पूरे जग विच वसदे हुए पंजाबी प्यारे हो एहसान बाजवा एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र। सलाम कबूल करो, जिउंदे वसदे रवो, सलामत रवो। अज असी थोड़ा एक नवेकले रंग की वीडियो तुहाडे नाल शेयर करन लगे हां। साडे नाल ने अज ताहरा मनीर बसराज साहबा, ये पंजाबी दे शायर ने, 2-3 किताबां इन्हां दीयां छपियां, बहुत कुछ इन्हां लिखिया। अज इन्हां नाल असी गल्लां साझीआं करांगे कि तुहानूं पहलां ते अपना तवारफ करान। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा बाजवा साहब का कि जिन्हों ने इनवाइट किया, तो मैं अज उन्होंने दे खिदमत च अपनी जी दूसरी किताब है वो पेश करना आई हाँ, तो कुछ इन्हां नाल जिहड़ियां अपनियां गल्लां ने वो साझियां करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये कि मेरा नाम ताहरा मनीर बसराज है, तो एक अदारे दी मैं हैड हाँ, एक स्कूल दी। ਜਿਹੜਾ मेरा पेका पिंड है वो गिद्दियां है, जिला नारोवाल दे विच। एक अच्छा जिहड़ा जिमीदार घराना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पैदा हुई। गराया जट गराया साड़ी जात है, जिहड़ी मेरी अपनी इत्थे पिछों जिहड़ी है अपने बाप वालों। ते जिहड़ा मेरा बाप सी वो बहुत जिहड़ा खांदे पींदे घर दे सन। ਜਦੋਂ मैं अख खोली तो मैं मरबिया नां सुनिया। खुशहाली सी घर दे विच, ते मेरा बाप जिहड़ा सी एक वड्डा मोटा जिमीदार होने के बावजूद एक मजहबी इंसान सी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मत दनाई वो मेरे खून ਦੇ ਵਿੱਚ रची बसी है। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ तक पंजाबी ਦਾ तलक है, साड़ी ज़ाहिर ज़बान पंजाबी सी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ। अगू मैं पढ़ लिख गई, लेकिन वो जी पंजाबी है ना, वो ऐसी मेरे खून ਦੇ ਵਿੱਚ रची है कि ਉਹਦੀ शक्ल आ किताबां राहीं ਤੁਹਾਡੇ सामने। मैनूं बाहर लोग कल भी किसी फ़ोन किया कि जी मेरे मियाँ जिहड़े ने वो MA पंजाबी ने, वो MA पंजाबी ने, तो तुसी, मैं क्या मैं PhD हाँ, लेकिन बगैर सनत तो। पंजाबी जिहड़ी है वो मेरी गुड़ती है, वो मेरे खून दे विच है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ एक इश्क ते जनून दी हद तक लगाओ है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ इश्क ते जनून है वो ज़ाहिर है मैं किताबां लिखियां ने, पंजाबी च लिखियां। बाहर लोग आंदे जी पंजाबी तुसां क्यों लिखियां ने, तुसी उर्दू वाल आओ तुसी। लेकिन मेरे मैं कोशिश की है, कदी लिखानी भी है शायरी उर्दू च, लेकिन मेरे को वो चीज़ वो बहाओ वो लफ्ज़ां दी जिहड़ी है ना तार वो नहीं बजदी, जुड़त नहीं बजदी जो मेरी पंजाबी दे विच बजदी। हालांकि कई मसाइल ने, कई जगह ते जाओ पंजाबी बोलन दी वजह तो लोकी जिहड़े ने दुकानदार होर कई लोकी वो वैल्यू नहीं देंदे जिहड़ी कि जिहड़ा उर्दू बोलण वाला उहनूं देंदे ने। लेकिन कदी कदी हासा भी हुंदा है कि एक असीं जिहड़े घरां दे विच जिहड़े कल्चर दे विच सानूं शर्म हुंदी है पंजाबी बोलदे आ, क्योंकि ये साडा कंपलैक्स है, ये साडी उंजल है कि असीं वो अतमाद ही नहीं फटते है। सानूं लगदा कि असीं डिंगे सीधे अंग्रेज़ दे लफ्ज़ 2-4 बोलांगे, उर्दू फर बोलांगे तो फिर ही साडी इज्जत है। लेकिन पता नहीं, मैं पहली किताब च लिखिया कि मैनूं ये क्यों चीज़ां वड्ड खांदियां ने। मैं पंजाबी जदों बोलनी आ, अंदर दी गल करनी आ, तो मैनूं बड़ा सकून हुंदा। मैनूं इंज लगदा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। तो मैं शुक्रगुजार हाँ इन्हां बाबा बाजवा साहब दी, जिन्ना मेरी ये जिहड़ी ये पैंडा है जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे लिए बड़ियां आसानियां पैदा कीतियां। अल्लाह ताला इन्हों अजर देगा। मैं दुआ गोई हाँ इन्हों वास्ते कि मैं दोवां किताबां च इन्हों जिक्र किया। जिक्र तो मामूली है, वो तो मेरे को उतों तक मैं नहीं पहुँच सकती जिन्ना इन्हों का मेरे से आसान है। ये मोहसन ने मेरे, तो अज मैं अपनी किताब लैके इन्हों के पैरों च बहन आई हाँ, इन्हों की खिदमत च हाज़र हुई हाँ, तो मैनूं बड़ी खुशी है क्योंकि मैं अगे नहीं सा वधन रही। किताब आई है, मैं होरना लोगों को मिलना चाहती सा, किताबां देनियां चाहती सा, लेकिन एक अनडिठी जी चीज़ सी जिहड़ियां सी कि इन्हां दे जिहड़े पैरों च बह के तो मैं अगे वधां तो फिर मैं किते किसी होर मंजिल ते जा सकती हूँ। जी मेहरबानी, मैं बहुत बहुत इन्हां दी शुक्रगुजार। अच्छा ये दसो कि तुसी जिहड़ी ये शायरी कीती नाल तुसी गवर्नमेंट दी जॉब करदे हो, ते बीबियां वास्ते ज़ाहिर है घर नूं मेनटेन करना, बच्चिआं नूं पालना, 24 घंटे की जॉब वो भी है, तो इनू तुसी किस तरह एडजस्ट करदे हो, मैनेज करदे हो, मतलब ਇਹਦਾ प्रबंध किवें करदे हो कि तुसी बच्चिआं नूं भी पालना, घर भी, हसबैंड नूं भी, सारिआं नूं, और ये औखा काम है। सब तो पहली गल है कि बड़े ज़ाहिर सवाल हुंदा है, तुसां भी कीता है कि शायरी किसां लिखनी शुरू की, ये कित्थों आई। मैनूं भी उदों ही पता लग्या है शायरी दा। बड़ी अनोखी जी गल है कि जदों किचन का हर बर्तन शायरी दा भर गया, जे बाल्टी वो शायरी दा भरी है, जे देजकिया वो भरिया, जे मेरा सराहना है वो थले शायरी है, बच्चों दी कापियां वो हर दूसरे लफ्ज़ ते मेरे शेर ने, जिहड़ा मेरा आफिस है स्कूल का वो दराज च मेरे शेर ने।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਦ ਪਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਫੀਲਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਨਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਰੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, 20 22 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਸੂਦਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਅ ਵੇਂਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਇੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 19-20 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 19-20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੈੱਡ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਹਿੰਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਿਸ਼ਾਨ ਦਲਤੀ ਖਾਓਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈ ਅਵਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਢਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ
ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤਦੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਕਈ ਅਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਇਓ ਬਾਇਓ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ 20,000 ਦਾ 25,000 ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਜਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸ ਜੀ ਮੂਲੀ ਖਾਣੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਧਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾएं ਬਾएं ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜਿਆ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਨਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਨਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ, ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਥੋਂ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਿਆਈ ਗੁੰਝਲ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਕਿਆਈ ਗੁੰਝਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਔਰ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
कि तुसी अपनी जुबान, अपना विरसा, अपना पिछोकड़, अपनी नस्ल ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ। ਪਿਓਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਡ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਡਈਆਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਹਰਕਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇਤਮਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੇ, ਆ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਟਕ ਵੇਖ ਵਧੇਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਫੋਟਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਤੋੜਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਆਖਣਾ ਫੇਰ ਲੈ ਉਹ ਸਾਗ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਟਕ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖੋ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੋਰੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੋਟਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਆਮ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਦਿਲ ਬੇਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਧਰੇਕਾਂ ਨਾਲੇ ਬਰਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ ਬੱਧੀ ਫਿਰਦੇ ਪਰਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ, ਚੁੰਗਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਜੱਟ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਰਦੇ ਧੁੱਪਾਂ ਪੋਦੇ ਪਾਲੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਖਾਲੇ, ਬੱਦਲ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਾਗ ਮਕਈਆਂ ਨਾਲੇ ਮੱਖਣ, ਨਾਲ ਸਵਾਦਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਖਣ, ਇਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀਆਂ ਬਰੀਆਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਮੋਤੀ ਦਾਣੇ ਭਰੀਆਂ, ਵੇਖ ਸਵਾਣੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਲਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਣ ਸਾਰੇ, ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਲੁੱਟਣ ਸਾਰੇ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਤ ਵਿਖਾਲਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਫੁੱਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਬਹਾਰਾਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਮਸਤੀ ਪਾਰ ਔਰਾਰਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਸੁਬਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਭੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਪੁੱਜਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਪੁੱਗਣ, ਵੇਖ ਜਨੌਰ ਚੋਗੇ ਚੁੱਗਣ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਵਾਹਪੁਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਗੇ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਪਈ ਸੂਰਤ ਲੱਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਟੱਗੇ, ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ